how to score out of out, that is 20 out of 20 in internals. They won't give you 20 out of 20 no matter how good you score here and here. That is the harsh reality. If you follow these many points, 20 internal marks dalli 10 ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ 10 out of 10 guarantee. So take a case based example approach such that you understand better. ನೋಡಿ, Rahul quarterly ಮತ್ತು mid term you have to make sure that you put in your heart and soul and you fetch the best possible highest marks. Most important, I have seen students getting 9, 8 just because their decoration was amazing, their images, information content was amazing, literally mind boggling, but they didn't write index and bibliography. Actually ಏನೇನು information ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ related to images ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. So ಆ images create using AI. The other 10 marks is for your performance in these 3 tests. The worst part is that you won't get to know your mark, but there is something more. All to PUC Made is a YouTube channel, learning the smarter way. So in this particular video, we are going to deal with a very important question which is usually ignored or unanswered, but that's important. That is how to score out of out, that is 20 out of 20 in internals. Tumba important. See, for the ones who don't know what are internals, I'll just brief you about that. Namma total exam marks final ge irodu 100. Total is 100, which is further divided into 80 plus 20 pattern. 80 ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದು ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಅದರ್ 20 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪಾಂಡರ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ total internals 20 alla. Yeah, there is one more important thing to tell. This internals is for those who have non-practical subjects. Practical subjects do kate different. 70 plus 30 adu physics ge, chemistry ge and computer science ge. This 80 plus 20 is for languages, mathematics, business studies, account ee taradu subjects ge 80 plus 20 pattern irodu, and that 20 is for internals. Okay, so the total of 20 marks of internals is further divided into 10 plus 10. 10 plus 10 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This 10 marks is for project work and assignment. What is project work and ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. And the other 10 marks is for your performance in these 3 tests, quarterly, first and second and midterm exams. This is the overall scenario of internal marks. Total 20, 10 marks ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, 10 marks ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. This is official thing, but there is something more. There is something unofficial parameter, a hidden parameter, which is your relationship with your lecturers. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು 20 out of 20 ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್, sometimes. Basically the thing is no arguments, no back answers, no disturbing the classes, no bunks and all the don'ts. If you get into those things, pakka guarantee ನೀವು ನೋಡಿ 20 out of 20 ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಟೀಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ when your lecturers are entering your marks in their PC or laptop, the internal marks in the portal, they see your name and they just recall all the batch stuff which you have done, and that won't fetch 20 out of 20, 19, 18 ಕೊಡ್ತಾರೆ. The worst part is that you won't get to know your marks until you ask them. ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜನವರಿದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ದೇ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ನಿನಗೆ 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ 19 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ playing safe is much better. Okay, now we'll discuss how to write an excellent assignment which will fetch us full 10 out of 10 marks. Before that, ಸ್ವಲ್ಪ basic information ಇದೆ, ಆ ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. First point is that there will be a list of projects, topics. Okay, subject wise ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 20-25 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಟೀಕೆ, 20-25 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ 25 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ 20 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ವೋಂಟ್ ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್. ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ these many points, 20 internal marks dalli 10 ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ 10 out of 10 guarantee. Subhan, let's see. First most important point is follow your lecturer's instructions carefully. Every lecturer give different instructions. Few will tell to use glitter pen, few won't. So based on their interest ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು 2-3 ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
On due date, you submit. This is very important. The third point is use AI tools to help with essays and writing. For now, ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟಫ್. ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನೋ ಸೂನರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ AI ಅಟ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು AI. ಕಸ್ಟಮ್ ಇಮೇಜಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ AI ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇಜ್ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಪೇಜ್ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ AI. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಡಿ, AI ಕಸ್ಟಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಗ್ಲಿಟರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 10 out of 10. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ChatGPTಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 9, 8 ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬಾಗ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. Lecturers cut off 2-3 marks for that, so make sure you don't do that mistake. Lastly, make sure your assignment stands out in content and design. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪರ್ಸ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಓವರ್ ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 9th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಅಬವ್ 8. ನೀವು ಬರೀ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 10 out of 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ 10 marks. ಸಿ ದ ಅದರ್ 10 marks ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ. 3 ಟೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಲ್ 3 ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 3. ಬೆಸ್ಟ್ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಗೇನು ಕೇಳಬಹುದು, ವಿಚ್ 2 ಅಂತ. ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ 2ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 40, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 80. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಟುಗೆದರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 40 ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 80. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ 80 ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು 40. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಹಾಫ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಹುಲ್, AI ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಇವನ ಹೆಸರು. ಇದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಹಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 tests were respectively this: first quarterly 36, second quarterly 29 and mid term dalli 76. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ. ಸೊ 76 ಹಾಫ್ 38, 80 ಹಾಫ್ 40. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು these 3 marks can easily be compared and can be determined which 2 are the best, correct alva? ನೀವು ನೋಡಿ 36, 29, 38 which is the best 2? Obviously 38 is the first highest, 36 is the second highest. ಇದು ಥರ್ಡ್ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we won't consider this. ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಬಟ್ ಏನು ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 38. ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ 38 over here. Clear? Second highest 36, we have written it here. Adding 38 and 36, some 74 ಬರುತ್ತೆ. Correct, 74. Dividing 74 by 80, 0.925. Multiplying that, we get our final marks, 9.25. So, AI ರಾಹುಲ್ದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇಸ್ 9.25 in the second part. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಬೇಡ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 9.25 won't be considered as 10, it will be considered as 9. 0.5 ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು 0.6 ಬಂದರೆ 10, that will be considered. 9.4 ಬಂದರೆ that will be considered as 9. ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೇಕ್ ಅವೇ? ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಚ್ ದಟ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್ 10 out of 10 ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಸ್ಕೋರ್ 10 out of 10 ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇರಬೇಕು 77 out of 80. ಏನು 77 ಇದು? ಸಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 36, 38 ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 74 ಬಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 77 ಬಂದರೆ ಈಸಿಲಿ 10 out of 10 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. 9, 8, 7ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 which comes initially as the chronology, right? First quarterly ಮತ್ತು mid term, you have to make sure that you put in your heart and soul and you fetch the best possible highest marks. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ 10 out of 10 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು
put in enough efforts in first quarterly and second quarter and midterm ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೈಸ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಬಿಫೋರ್ PUC 2026 ಟೈಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 100% ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೇಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ. ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್, ಇದು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 24, 25, 26 ಬ್ಯಾಚ್. Lastly guys, comment ಮಾಡಿ. I won't ask you to subscribe and like, because you watch 2-3 videos will certainly do that, because of it is of those quality and efforts. Comment ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ I'll get to know how to improve my videos ಅಂತ. Secondly, your thanks, your feedback will motivate me to things. Share ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. So simply share and comment. That's a kind request from my side. Lastly, I hope that the video was helpful. Being said all this, as always, I said Saad, signing off, Tata, bye bye.